আৰু গুড মৰ্নিং 18ত এই মুহূৰ্তত জনাও এটা ব্ৰেকিং নিউজ। ডিব্ৰুগড়ত সংঘটিত হৈছে এটা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। তিনি যুৱকৰ বাবে আত্মহত্যা। বিনীত বাগাৰিয়া নামৰ এজন যুৱকৰ আত্মহত্যাৰ পূৰ্বে ভিডিঅ' বিনীত বাগাৰিয়াৰ ভাড়াতীয়া যুৱকে কৰিছিল মানসিক নিৰ্যাতন। তিনি যুৱক ক্ৰমে সঞ্জয় শৰ্মা, নিশান্ত আৰু বৈদুল্লাহ খান। এই তিনি যুৱকৰ নাম উল্লেখ কৰা হৈছে। তিনি যুৱকৰ বিৰুদ্ধে থানাত গোচৰ দিছিল পিতৃয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে সহায় বিচাৰিছিল আৰক্ষীৰ ওচৰত ন্যায় নাপায় অৱশেষত বাছি ললে আত্মহত্যাৰ পথ। আন এক চাঞ্চল্যকৰ আত্মহত্যাৰ খবৰ আমি জনাইছো। কেইবাটাও আত্মহত্যাৰ ঘটনাই জোকাৰিছে ৰাজ্য। শেহতীয়াকৈ শিক্ষা নামৰ এগৰাকী নাৰ্ছৰ আত্মহত্যাৰ চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে আৰু তেনে সময়তেই এইবাৰ ডিব্ৰুগড়ত এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। তিনি যুৱকৰ বাবে আত্মহত্যা। বিনীত বাগাৰিয়া নামৰ এজন যুৱকৰ আত্মহত্যাৰ পূৰ্বে ভিডিঅ' বিনীত বাগাৰিয়াৰ, যিটো ভিডিঅ'ত তিনিজনকৈ যুৱকৰ নাম স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা হৈছে। ভাড়াতীয়া যুৱকে মানসিক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। এই তিনি যুৱক হ'ল সঞ্জয় শৰ্মা, নিশান্ত আৰু বৈদুল্লাহ খান। তিনি যুৱকৰ বিৰুদ্ধে থানাত ৰুজু কৰা হৈছিল গোচৰ। আনকি পিতৃয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগেও সহায় বিচাৰিছিল আৰক্ষীয়ে, কিন্তু আৰক্ষীৰ ওচৰত ন্যায় নাপায় অৱশেষত বাছি ললে এই চৰম পন্থা। आज हम अपना लाइफ से एकदम परेशान हो गया और हम अपना लाइफ एंड करना चाहते हैं। इसका बहुत बड़ा रीज़न बोल सकते हैं आप तो ये जो नीचे का दुकान जो है उसका जो डेली का नाटक है, उसके बाद अब हमसे और नहीं होता है। पहले तो 6-7 साल से बारह तो दे नहीं रहा था, अब थ्रेटनिंग वेटनिंग और बहुत सारी चीज़ हो रहा है और मेरे से इतना स्ट्रेस अब हैंडल नहीं हो रहा है। जितना कर सकता था कर लिया। अब उस दिन मेरे पापा को भी थ्रेटन किया, मेरे को भी थ्रेटन किया, गाली गलौज किया, घर के आगे लड़का बुलाया, संजय, निशांत, बैदुल्ला खान। और उस दिन तो संजय शायद नीचे नहीं आया था, बट संजय को ही तुम लोग दुकान दिया था। आज मेन मास्टरमाइंड तो वही है। पापा को भी फ़ोन करके थ्रेटनिंग वही दिया था। उसके बाद बैदुल्ला खान मेरे को दिया था। और उस दिन पता नहीं और एक लड़का आया था, क्या नाम था ट्रू कॉलर में, अजीज़ खान या इजाज़ खान कुछ लिखा के आया था। तो यही अब हम ये चीज़ से परेशान हो गया, तो इसके कारण हम अपना ज़िंदगी एंड करना चाहते हैं। और आई होप कि मेरा जाने के बाद एटलीस्ट अब ये दुकान खाली हो जाए, हम लोग को जो रेंट मिलना है वो मिल जाए और उन लोगों को जो सज़ा मिलना चाहिए मिले। आई एम सॉरी मम्मी, हमको ये नहीं करना चाहिए था, हमको पता है, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपका बेटा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि नीचे बहुत लोग जमा होके धमकी दे रहे हैं। करीब 40-50 लोग जमा थे। उस दिन मैं यहाँ नहीं था, मैं तिनसुकिया था। तो मैंने अरुण भैया ने फ़ोन किया था। मैंने उनको बोला कि मिंटू को बोलो कि एक बार जाए देखे कैसे क्या है कहानी। सोनू को भी मैंने बोला तो वो भी बोला कि हाँ चाचा ये सब प्रॉब्लम कर रहा है, नीचे से सब धमकी दे रहा है, बहुत जन जमा होकर रखा हुआ है। ये टॉर्चर बहुत दिन से शायद चल रहा था। वो लोग फ़ोन पे मैसेजेस कर रहे हैं और फ़ोन करके उसको धमकी दे रहे हैं। बहुत गंदी तरीके से बात करते हैं। इसको इतना छोटा बच्चा, आज तक इसने कभी कुछ गलत किया ही नहीं। एनिमल वेलफेयर के साथ एसोसिएटेड था, हर सोशल समाज का काम में हमेशा लगा हुआ रहता था। कभी कुछ उसका सुनेंगे नहीं, जो सुनेंगे अच्छा ही सुनेंगे। नीचे उन लोग एक कोई बोर्ड लगा रखे थे, तो इन्होंने कहा था, कैलाश ने कहा था कि बोर्ड हटा लो, सामने पड़ा है, नीचे का लिफ्ट का काम हो रहा था। मैं कहा नहीं हटाएगा, क्या कर लेगा तुम, क्या तो ये क्या बात बोला, तो बोला हाँ हमारा बाप का ही मकान है, ये तो हमारा बाप का है। तो बोला बाप का क्या। फिर संजय ने फ़ोन किया। संजय ने कहा कि ना सारा मकान उकान सब तोड़ देगा हम, क्या आप ये सब बोलता है। तो ये बोला हाँ हटा दो, ये सब कब से बोल रहा है, न तो इन लोग कभी रेंट देते हैं हम लोग को, कुछ नहीं। और फिर उसके बाद इनके पास भी बार फ़ोन आ रहा था। मेरा बेटा भी नहीं, सोनू, उसके पास थ्रेटनिंग दे रहा है कि क्या बैदुल्ला ना, क्या नाम है उसका, हाँ वो भी, हाँ भाईदुल्ला। तो उसने कहा था कि तुम बाहर आओ, तुमको बताएगा हम, ये करेगा वो करेगा, तुम्हारा बाप ऐसे बोला वैसे बोला। तो बोला बाप तो हमारा कुछ गलत नहीं बोला, सब ठीक ही बोला, उसको हटाने के लिए बोला है। और रेंट भी नहीं दे रहा है। रेंट तो 2 महीना दिए थे बस। थाना में केस भी दिया हुआ है और हम लोग थाना में सुनवाई नहीं हुआ, नहीं कोई सुनवाई नहीं। इन्होंने ट्वीट भी किया था। हम लोग बार पुलिस के पास भी जा रहे थे। फिर केस रजिस्टर्ड हुआ, पूछे तो बोला केस रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ है।
আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত এইখিনি মুহূৰ্তত যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ সাংবাদিক ঋষেশ্বৰ বৰুৱাৰ সৈতে। ঋষেশ্বৰ, সবিশেষ এই ঘটনা সন্দৰ্ভত জানিব বিচাৰিম। ব্যৱসায়িক সংঘাতৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ নিৰ্যাতন চলোৱা হ'ল নে আন্তৰালত আন কিবা কথা জড়িত আছে? সবিশেষ খবৰ এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম। হয় জয়ন্ত, যোৱাকালিৰ সন্ধিয়াৰ ঘটনা, চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল। এজন যুৱকে চৰম সিদ্ধান্ত ল'লে, অৰ্থাৎ নিজকে হেক কৰি দিলে আৰু ছুইচাইড কৰাৰ পূৰ্বে এটা ভিডিঅ' মুকলি কৰিছে। ভিডিঅ' ল'ৰাজনে কৰি থৈ গ'ল। এই তাত বহুত চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে। আৰু এই যিজন বিনীত বাগৰীয়া, যিজনে ইতিমধ্যে চৰম সিদ্ধান্ত ল'লে, এই ল'ৰাজনে বহু দিনৰ পৰা মানসিক অশান্তিত ভুগি আছিল। বিশেষকৈ পৰিয়ালৰ লোকসকল অশান্তিত ভুগি আছিল। আৰু কিয়নো তেখেতসকলৰ ঘৰতে ভাড়াতীয়া হিচাপে থকা কেইজনমান লোকে দীৰ্ঘদিন ধৰি তেখেতক ভাড়া দিয়া নিদিয়া কেন্দ্ৰ কৰি এক অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল। বিশেষকৈ ভাড়া দিবলৈ নিবিচাৰিছিল বুলি ইতিমধ্যে যি ভিডিঅ'টোত প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু এই সম্পৰ্কত আৰক্ষীৰ ওচৰত অভিযোগো দিছিল। আৰু আনকি মুখ্যমন্ত্ৰীলৈও ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে, মেইল যোগেৰে অভিযোগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল বুলি ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ। কিন্তু এই সম্পৰ্কত কোনো ব্যৱস্থা লোৱা পৰিলক্ষিত নহ'ল। সেয়েহে চৰম সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি ইতিমধ্যে ভিডিঅ'টোত যুৱকজনে স্বীকাৰ কৰিছে। আৰু এই ঘটনাই সমগ্ৰ ঘটনাটোৱেই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। আৰু কোৱাৰ প্ৰয়োজন যে শেহতীয়াকৈ যুৱক যুৱতী অথবা লোকসকলৰ এই আত্মহত্যাৰ প্ৰৱণতা বৃদ্ধি পাইছে। এক উদ্বেগজনক চিন্তনীয় বিষয় যে আত্মহত্যাৰ প্ৰৱণতা বৃদ্ধি পাইছে। কিন্তু যিটো ভাবুকি দি থকাৰ কথা কোৱা হৈছে, যিটো ভিডিঅ' মুকলি কৰিছিল আত্মহত্যাৰ পূৰ্বে বিনীত বাগৰীয়াই, সেই ভিডিঅ'ত স্পষ্ট ৰূপত কোৱা হৈছে, তিনিজন যুৱকৰ নাম কোৱা হৈছে। দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁক ভাবুকি দিছিল, তেওঁৰ পিতৃক ভাবুকি প্ৰদান কৰি আহিছিল। হয়, যিহেতু তেখেতসকলৰ ভাড়াঘৰত ভাড়াতীয়া হিচাপে আছে, ভাড়া হয়তো দিব নিবিচাৰিছিল। এই কথাটো এতিয়াও কেনেধৰণে হয়তো কিছু সময়ৰ পিছতে হয়তো স্পষ্ট হ'ব, যিহেতু আৰক্ষীয়ে তদন্ত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। কিন্তু এইটো কথা স্পষ্ট যে তেখেতসকলক বিনোদ বাগৰীয়া অথবা পিতৃক কৈলাশ বাগৰীয়াক এই কেইজনমান লোকে ভাবুকি দিছিল। আৰু সেয়েহে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছিল। আৰু সেই ন্যায় নোপোৱাৰ বাবেই অৱশেষত এই পথ বাছি ল'লে বুলি অনুমান কৰা হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে ভিডিঅ'টোত কৈছেও বিনোদ বাগৰীয়া নামৰ যুৱকজনে। আৰু শেষত আৰক্ষীৰ কাষ চাপিও ন্যায় নোপোৱাত হতাশ হৈ পৰিছিল। আৰু সেয়েহে হয়তো এই পথ বাছি লোৱাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে। হয় জয়ন্ত, আৰক্ষীয়ে যথাসময়ত কোনো ব্যৱস্থাই গ্ৰহণ নকৰিলে। দীৰ্ঘদিন ধৰি আৰক্ষীক বিষয়টো অৱগত কৰিছিল বিনীত বাগৰীয়াই, তেওঁৰ পিতৃয়ে অৱগত কৰিছিল। আনকি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদিও আৰক্ষীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণৰ চেষ্টা চলাইছিল। কিন্তু তথাপিও আৰক্ষীয়ে কোনো পদক্ষেপেই গ্ৰহণ নকৰিলে। বৰ্তমান যি তিনি অভিযুক্ত যুৱক, সেই তিনি অভিযুক্ত যুৱকক সোধা পোছা কৰা হৈছে। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আটক কৰা হৈছে তেওঁলোকক। নিশ্চয় এই মুহূৰ্তলৈকে আমাৰ ওচৰত এই তথ্য নাই, যিহেতু ঘটনাটো যোৱাকালিৰ সন্ধিয়াৰ ঘটনা। আৰু নিশা হোৱাৰ পিছতহে প্ৰকৃততে সমগ্ৰ ঘটনাটো পোহৰলৈ আহে। কিছু অলপ পলম হ'ল, সেয়েহে হয়তো আৰক্ষী পলমকৈ উপস্থিত হৈছে। নিশাৰ যদি উপস্থিত হৈ ক'ব পৰা নাই। কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে আমি ক'ব নোৱাৰিম যে তেখেতসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লৈছে নাই। কিন্তু পূৰ্বে এই আত্মহত্যা ঘটনাৰ পূৰ্বে আৰক্ষীয়ে যেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে বুলি ক'ব লাগিব। কিয়নো যুৱকজনে ভিডিঅ'টোত কৈছে শেষত আত্মহত্যাৰ বাবে সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হ'লোঁ, এই কথাটো নিজে কৈছে। গতিকে আৰক্ষীয়ে ইয়াৰ পূৰ্বে, ঘটনাটোৰ পূৰ্বে তেনেধৰণৰ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা আছিল বুলি ক'ব নোৱাৰি। ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী বা আৰক্ষী অধীক্ষক অথবা আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানলৈও তেখেতসকলে অভিযোগ দিছিল। কিন্তু সেয়েহে হতাশাগ্ৰস্ত হৈ আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ বাবে হতাশগ্ৰস্ত হৈ এনে সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি ক'ব পৰা গৈছে। ধন্যবাদ ঋষেশ্বৰ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইখিনি মুহূৰ্তত। আমি অধিক তথ্যৰ বাবে পৰৱৰ্তী সময়ত সংযুক্ত হ'ম আপোনাৰ সৈতে। আপুনি খবৰ ৰাখিব সেই যি তিনিজন যুৱক, যি তিনি অভিযুক্ত যুৱক, যাৰ নাম স্পষ্টকৈ সেই ভিডিঅ'ত উল্লেখ কৰিছে মৃত্যুৰ পূৰ্বে যুৱকজনে, সেই তিনি যুৱকে দীৰ্ঘদিন ধৰি ভাবুকি প্ৰদান কৰি আহিছিল। আৰু এই বিষয়টো আৰক্ষীক অৱগত কৰাৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰিলে। আৰু অৱশেষত হতাশগ্ৰস্ত হৈ যুৱকজনে জীৱনৰ চৰম পন্থা বাছি ল'লে। এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি ডিব্ৰুগড়ত এতিয়া তীব্ৰ চাঞ্চল্যই বিৰাজ কৰিছে।
জাপানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী চিনজো আবে গুলিবিদ্ধ কোনো আততায়ীৰ গুলিত গুলিবিদ্ধ হৈছে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী চিনজো আবেৰ বুকুত লাগিছে গুলি জাপানৰ নাৰা চহৰত সংঘটিত হয় এই ঘটনা বৰ্তমান চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত আছে জাপানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী চিনজো আবে গুলিবিদ্ধ হৈছে কোনো আততায়ীয়ে গুলি চালনা কৰে আততায়ীৰ গুলিত গুলিবিদ্ধ হয় প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী চিনজো আবেৰ বুকুত গুলি লাগিছে জাপানৰ নাৰা চহৰত সংঘটিত হয় এই ঘটনা চিকিৎসালয়ত বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে কাৰ ভুলৰ বাবে বন্ধ হৈছিল অসমৰ দুটাকৈ কাগজ কল কোনে লুটিপুটি খাইছিল দুটাকৈ কাগজ কলৰ সম্পত্তি যাৰ বাবে আজি ইতিহাস হৈ পৰিল এটা কাগজ কল চিৰদিনৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰিল জাগিৰোড কাগজ কল মধ্য অসমৰ অৰ্থনীতিত এসময়ত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা জাগিৰোড কাগজ কল পুনৰুজ্জীৱিত নকৰে চৰকাৰে বিপৰীতে প্ৰস্তাৱিত মহানগৰ সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব জাগিৰোড কাগজ কলৰ ভূমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই ঘোষণাৰ পিছতে চিৰদিনৰ বাবে জাগিৰোড কাগজ কল বন্ধ হৈ পৰাটো নিশ্চিত হৈ পৰিল জাগিৰোড আৰু কাছাৰ কাগজ কলৰ কৰ্মচাৰীসকলক তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্যসমূহ আদায় দিয়াৰ লগতে 25 কোটি টকাৰে এক ট্ৰাষ্ট গঠন কৰিছে কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে ভৱিষ্যতে এই ট্ৰাষ্টৰ জৰিয়তে চিকিৎসা বা অন্যান্য কামত সহায়ক হ'ব কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে 810 কোটি টকা ব্যয় কৰি দুইটা কাগজ কলৰ কৰ্মচাৰীসকলক তেওঁলোকৰ দৰমহা আৰু গ্ৰেচুইটি প্ৰদান কৰা হয় উল্লেখযোগ্য যে মিলটো বন্ধ হোৱাৰ দিনলৈকে থকা কৰ্মচাৰীসকলক দৰমহা প্ৰদান কৰা হৈছে আনহাতে বিত্ত আৰু উদ্যোগ বিভাগত মুঠ 64 গৰাকী লোকক নিয়োগ কৰা হৈছে লক্ষণীয়ভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাষণত স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে যে কাগজ কলত চলা দুৰ্নীতিৰ কথা চৰকাৰী নিৰীক্ষতকৈ 3 গুণ অধিক দামত কাগজ কল দুটা ক্ৰয় কৰিছিল বাহ একেদৰে 5 গুণ অধিক দামত ক্ৰয় কৰা হৈছিল কয়লা কাগজ কলৰ একাংশ কৰ্মচাৰীৰ বাবে কাগজ কল দুটা ধ্বংসৰ মুখলৈ যে গতি কৰিছিল হিয়া জল পট হল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষণত ইফালে কাছাৰ কাগজ কল পুনৰুজ্জীৱিত কৰিব চৰকাৰে এই কথা জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আনহাতে মহানগৰ সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত জাগিৰোড কাগজ কলৰ ভূমি ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব মহানগৰীৰ পৰা 8 লেনযুক্ত এটা পথ নিৰ্মাণ হ'ব জাগিৰোডলৈ একেদৰে 8 লেনযুক্ত আন এটা পথ নিৰ্মাণ হ'ব পলাশবাৰীলৈও আৰু কাছাৰ পেপাৰ মিল দুটা অধিগ্ৰহণ কৰিবলৈ যাওঁতে ৰাজ্য চৰকাৰে সৰ্বমুঠ 810 কোটি টকা ব্যয় কৰে আৰু সেই 810 কোটি টকাৰ ভিতৰতে জাগিৰোড পেপাৰ মিল আৰু কাছাৰ পেপাৰ মিলৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ যি পাবলগীয়া দৰমহা আছিল পেঞ্চন আছিল গ্ৰেচুইটি আছিল এই আটাইবোৰ আজি আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে উভতাই দিছোঁ ইয়াৰ লগতে জাগিৰোড আৰু কাছাৰ পেপাৰ মিলৰ কৰ্মচাৰীসকলে ভৱিষ্যতেও যাতে এটা সামাজিক সুৰক্ষা পাব পাৰে তাৰ বাবে আমি 25 কোটি টকা ব্যয়েৰে এটা ন্যাস গঠনৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যাৰ সুদৰ টকাৰে ভৱিষ্যতেও কৰ্মচাৰীসকলৰ বিভিন্ন বিপদ আপদৰ সময়ত যাতে চৰকাৰে নিৰন্তৰভাৱে তেওঁলোকক সহায় কৰি থাকিব পাৰে কাছাৰ পেপাৰ মিলটো আমি কাছাৰ পেপাৰ মিল হিচাপে ইয়াক আকৌ নতুনকৈ চলোৱাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা কৰিম ব্যক্তিগত খণ্ডই হওক যৌথ খণ্ডই হওক তাৰ বিষয়ে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰি আছোঁ সকাহ পাইছোঁ যথেষ্ট সকাহ পাইছোঁ কাৰণ মানে আমাৰ কিছুমান প্লেনিং থাকে মানে আমি চাকৰি শেষ হোৱাৰ আগে কিবা ঘৰ মাটি মানে আমি ল'ম ঘৰ বাৰী কৰিম বুলি কিন্তু সেইটো পৰ্যায়তে আমাৰ মিলটো বন্ধ হৈছিল তো সেইটো কাৰণে আমি একো মানে মনত একো সাহসে গোটাব পৰা নাছিলোঁ যে কি কৰিম বুলি তো এতিয়া কিছু সকাহ পাইছোঁ কাগজ কল চিকিৎসালয়ৰ ডক্টৰ হয় ডক্টৰ পংকজ বৈশ্য খুবেই ভাল লাগিছে আজি এটা আমাৰ স্মৰণীয় দিন ইমান বছৰত এই লাষ্ট 5 ইয়াৰ্ছ ধৰি পেলাই আমি এটা অনিশ্চয়তাত ভুগি আছিলোঁ শুনিছে ইমান এটা বেমেজালিৰ ভিতৰত আমি সোমাই আছিলোঁ আজি আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে তেখেতৰ মানে বিচক্ষণ সততাৰে তেওঁ এই গোটেই বস্তুটো সমাধা কৰিলে এটা সাংঘাতিক অতীত যি অতীত আমি কল্পনা কৰা নাছিলোঁ কেতিয়াও এনেকুৱা এটা যোৱা 5 বছৰ ধৰি পাৰ কৰি আহিছোঁ কিন্তু আমাৰ অসমৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই
আমাক আলোচনা কৰি যেনেকৈ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে সেই প্ৰতিশ্ৰুতি তেখেতে 100% পূৰা কৰিছে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ আমি সোনকালে গোটেইখিনি আমি পাম। ৰাজ্য চৰকাৰে অনুমোদন জনালে স্ক্ৰেপেজ নীতি 2022 আৰু সেই অনুসৰি 15 বছৰৰ অধিক বয়সৰ যান বাহনৰ চলাচলত বাধা থাকিব চৰকাৰৰ এই নতুন নীতিক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে কাজিৰঙাৰ শ শ ড্ৰাইভাৰ আৰু জিপচি মালিক, কিয়নো কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পৰ্যটনত ব্যৱহৃত অধিকাংশ জিপচি গাড়ীৰ বয়স ইতিমধ্যে 15 বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে। মাত্ৰ 5ৰ পৰা 8খন গাড়ীহে চৰকাৰৰ পৰা এই নীতিত চলিব পাৰিব। এই নীতি কাজিৰঙাত কাৰ্যকৰী কৰিলে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰ্যটনৰ লগত জড়িত 90% চালক আৰু জিপচি মালিকে কৰ্মসংস্থাপন হেৰুৱাব বুলি মন্তব্য কৰে কাজিৰঙা জিপচি ছাফাৰী সন্থাৰ সভাপতি তুলসী বৰদলৈয়ে। সেয়েহে জিপ ছাফাৰী সন্থাই জিপচি ব্যৱসায়ীসকলক 80% ৰেহাই মূল্যত জিপচি গাড়ী যোগান ধৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ এটাই আহ্বান জনাইছোঁ যে আমাৰ কাজিৰঙা জীপ ছাফাৰী সন্থাৰ অধীনত প্ৰায় 400খন জিপচি পৰ্যটক কঢ়িয়াই কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰোৱাই আত্মসংস্থাপন লাভ কৰিছে এই নিবনুৱাসকলে, শিক্ষিত নিবনুৱাসকলে বিশেষকৈ। গতিকে এইসকলক একেবাৰে কৰ্মহীন হৈ যাব। গতিকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এইটোৱে অনুৰোধ, হয় আপুনি ছাবচিডি ৰেটত প্ৰায় 80% ছাবচিডি ৰেটত আমাক নতুন জিপচি দিয়ক, নহয় এই পুৰণা জিপচিসমূহ আমাক পুনৰ চলিবৰ কাৰণে আপুনি অনুমতি দিয়ক। নহ'লে আমাৰ ইয়াত একেবাৰে এই শিক্ষিত নিবনুৱাসকলৰ অৱস্থা পানীত হাঁহ নচৰা নিচিনা হৈ যাব, একেবাৰে কৰ্মহীন হৈ যাব। কলিয়াবৰৰ সোণাৰী চাহ বাগিচাৰ পৰা উদ্ধাৰ এটা প্ৰকাণ্ড অজগৰ। স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত প্ৰকৃতিপ্ৰেমী যুৱক সঞ্জীৱ ডেকাই উদ্ধাৰ কৰে প্ৰকাণ্ড অজগৰটো। উদ্ধাৰ হোৱা অজগৰটো প্ৰায় 50 কিলোগ্ৰাম ওজন হোৱাৰ লগতে 15 ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ বুলি জানিবলৈ দিয়ে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সঞ্জীৱ ডেকাই। শিলঘাট কামাখ্যা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ত্ৰিশূলধাৰীত সৰ্পবন্ধু সঞ্জীৱ ডেকাই মুকলি কৰি দিয়ে এই প্ৰকাণ্ড অজগৰটো। পূৰ্বেও বহু অজগৰ উদ্ধাৰ কৰিছিল যদিও সৰ্পবন্ধু সঞ্জীৱ ডেকাই উদ্ধাৰ কৰা এই অজগৰৰ ভিতৰত হৈছে এইটোৱেই সবাতোকৈ প্ৰকাণ্ড। অজগৰ বা জালপুহীয়া বুলি কয়। এইটো সোণাৰী বাগানত আজি ঔষধ মৰা কাম চলি আছিলে। ঔষধ মাৰি থকা অৱস্থাত ঔষধ মৰা লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে বাগানৰ নলা এটাত, ঘাই নলা এটাত সি পৰি আছিলে। আৰু যিহেতু ঔষধ মাৰি আছিলে, ঔষধ তাৰ গাত পৰাহেঁতেন এইটো মৃত্যু অনিবাৰ্য আছিলে। আৰু বাগানৰ যিজন চৰ্দাৰ বুলি কয় তেখেতসকল চৰ্দাৰে গম পালে। চৰ্দাৰে গম পাই মোক খবৰ দিলে। ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সহযোগত শিলঘাট খণ্ডবন বিষয়া মহোদয়ৰ জৰিয়তে দুজন তেওঁলোকৰ ফৰেষ্টৰ মানুহ আহি লৈ পেলাই বাইকত অনাৰ পৰ্যায়ত নাছিলে ইমান ডাঙৰ। লাষ্টত ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এখন গাড়ী দিছে, গাড়ীত আনি পেলাই আমি শিলঘাট বন সংৰক্ষিত এলেকাত তাক ৰিলিজ কৰি দিছোঁ। সাপডালৰ ওজন কিমান হ'ব পাৰে? ওজন প্ৰায় আপোনাৰ 50 কেজি আপত আছে। আৰু কেই ফুট হ'ব পাৰে? এইটো 15 ফুটৰ ওপৰত আছে। এইটো গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বানে বিধ্বস্ত কৰিলে বিভিন্ন বাট, পথ, পকী, কালভাৰ্ট, দলং। বিভিন্ন স্থানত ৰাইজে ভুগিছে যাতায়াতৰ ভীষণ সমস্যাত। গহপুৰৰ ঘগৰা বালুবাৰী অঞ্চলতো পকী দলং চট্ৰঙৰ বানে উটুৱাই নিয়াৰ ফলত বৰ্তমানে যাতায়াত ব্যৱস্থা স্তব্ধ হৈ আছে। স্থানীয় ৰাইজে কেৱল মানুহ অহা যোৱা কৰিব পৰাকৈ এখন বাঁহৰ দলং সাজি দিছে যদিও নাযায় দুচকীয়া, চাৰিচকীয়া বাহন। স্কুলীয়া শিক্ষাৰ্থী, ৰোগীয়া লোকসকলৰ যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া ভীষণ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে। সেয়ে অতি শীঘ্ৰেই এই স্থানত নতুন দলং নিৰ্মাণ কৰি যাতায়াতৰ বাবে উপযোগী কৰিবলৈ চৰকাৰক দাবী জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে। আমি গহপুৰৰ পৰা আগবঢ়াম সাংবাদিক পলাশ ফুকনৰ ৰিপৰ্ট। বাৰী অঞ্চলৰ এখন দলং বানপানীয়ে ভাঙি নিয়াৰ ফলত এতিয়া যাতায়াত প্ৰায় স্তব্ধ হৈ পৰিছে। সতীৰ্থই মোৰ দৃশ্য দেখাব। এয়া এনেদৰে এখন বৃহৎ দলং আছিল আৰু দলংখন চট্ৰং নৈ বাঢ়নি পানীয়ে এফালে পৰা ভাঙি নিলে, যাৰ ফলত এতিয়া গাঁওসমূহৰ মাজত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ আছে। কাষতে এখন বাঁহৰ দলং এতিয়া সদ্যহতে মেৰামতি কৰি লৈছে। দাদা কওকচোন, দলংখন উটুৱাই নিলে, এতিয়া যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, গাড়ী মটৰ কেনেদৰে অহা যোৱা কৰিছে? এতিয়া আমাৰ এই বেমাৰী চেম্বাৰী বা ডক্টৰৰ নিবৰ কাৰণে গাড়ীৰ একো অসুবিধা নাই। কোনফালেও ৰাস্তা ওলাবলৈ ৰাস্তা নাই, এইটো দলং ভাঙাৰ কাৰণে। এইটো মাথাউৰি ভাঙি আহি এইটো দলং ভাঙি দিলে। দলংখন কিবা যোগাযোগ কৰিছে নাই বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত? বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো এতিয়া বৰ্তমান যোগাযোগ নাই।
হয় আৰু স্থানীয় ব্যক্তি আছে। দাদা কওকচোন, এখন বহু গাঁৱৰ সংযোগী এখন দলং আছিল, ভাঙি গ'ল, পানীয়ে লৈ গ'ল, কেনেকুৱা সমস্যা হৈছে? কি বহুত অসুবিধা হৈ আছে। এইটো দলংটো ভঙাৰ কাৰণে মানে এইটো ছাইডৰ মানুহ সিফালে থকা হৈ গৈছে মানে, আৰু ইফালৰ মানুহ ইফালে হৈ থকা তেনেকুৱা হৈ গৈছে। এতিয়া বেমাৰ আজাৰ যদি হয়, বেমাৰ আজাৰ হ'লে মানে বহুত অসুবিধা হয়, আৰু আমাৰ পেচেণ্টবিলাকক অনা নিয়াৰ মানে কোনো তেনেকুৱা মানে সুবিধা নাই আৰু। নিশ্চয় এনেদৰে এতিয়া যোগাযোগ প্ৰায় বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে, কাৰণ এই দলংখনেৰে বহু লোক অহা যোৱা কৰিছিল, বহু গাঁৱৰ লগত সংযোগ স্থাপন কৰিছিল, কিন্তু এতিয়া আৰু তেনে কোনো পৰিৱেশ নাই। সত্ৰং নদীৰ বানে এফালৰ পৰা সকলোবিলাক শেষ কৰি ল'লে আৰু শেষ কৰি নিলে, আৰু এই গহপুৰৰ যি বালুবাৰী অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলতো এতিয়া এনেদৰে যাতায়াত ব্যৱস্থা প্ৰায় ব্যাহত পৰিছে দলং ভাঙি যোৱাৰ ফলত। মেঘালয়ৰ পশ্চিম গাৰো পাহাৰত পথ দুৰ্ঘটনা, খাৱৈত বাগৰি পৰিল যাত্ৰীবাহী নৈশ বাছ। গোমাই ঝোৰাত সংঘটিত হয় এই ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই খাৱৈত বাগৰি পৰিল বাছখন। এই দুৰ্ঘটনাত 20 জনৰো অধিক যাত্ৰী আহত হোৱা বুলি জানিব পৰা হৈছে। গুৱাহাটীৰ পৰা মানকাছৰ অভিমুখে গৈ আছিল বাছখন। নিশা প্ৰায় 2 মান বজাত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা। আহতসকলক ভাইটবাৰী স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। এটা ভয়ানক পথ দুৰ্ঘটনা। মেঘালয়ৰ পশ্চিম গাৰো পাহাৰত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা। খাৱৈত বাগৰি পৰিল যাত্ৰীবাহী নৈশ বাছ। গোমাইঝোৰাত সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই খাৱৈত বাগৰি পৰিল এই বাছখন, য'ত 20 জনৰো অধিক যাত্ৰী আহত হৈছে। গুৱাহাটীৰ পৰা মানকাছৰ অভিমুখে গৈ আছিল নৈশ বাছখন। নিশা প্ৰায় 2 মান বজাত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা। শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক দিচাংমুখৰ নামনি মামল গৰ্ভগা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীত উটি যোৱাত বৰ্তমান উদ্বিগ্ন হৈ উঠিছে স্থানীয় ৰাইজ তথা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল। এই ৰিপৰ্ট আগবঢ়াই গুড মৰ্ণিং 18ৰ পৰা বিদায় লৈছো। নমস্কাৰ। মানুহে সাজে, বানে, ভাঙে, ভঙা পতাৰ খেল চলি থকাৰ মাজতেই বানত জাহ গ'ল দিচাংমুখৰ নামনি মামল গৰ্ভগা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। এইসকল কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু তেওঁলোকৰ অভিভাৱকসকল উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে, কাৰণ তেওঁলোকৰ বিদ্যালয় গৃহ তথা বিদ্যালয়খন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীত আৰু গৰাখহনীয়াত জাহ গৈছে। 2012 চনতো বানে উটুৱাই নিছিল বিদ্যালয়খনৰ 2টা ঘৰ। তাৰ পাছত স্থানান্তৰ কৰি অনা বিদ্যালয়খন দুদিন পূৰ্বে তছনছ কৰি পেলালে লুইতৰ বলিয়া বানে। স্কুলঘৰ উটি যোৱাৰ পাছত পৰিচালনা সমিতিয়ে নামঘৰলৈ স্থানান্তৰ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল বিদ্যালয়খন। গৰমৰ বন্ধ চলি থকাৰ মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ